تم نے اس سرزمین پر طارق اور عبد الرحمن کا جاہو جلال دیکھا ہے، آج ابو عبداللہ کی ذلت اور رسوائی دیکھ لو۔ تم نے اندلس کے ساحل پر ان مجاہدوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنا سفینہ جلا دیا تھا، آج ان ملت فروشوں کو بھی دیکھ لو جو دشمن سے قوم کی عزت اور آزادی کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ تم نے ہمارے شہسواروں کو میدان کا رخ کرتے دیکھا ہے، جو شہنشاہوں کے تاج اتار کر غلاموں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی۔ کیا یہ وہی قوم ہے جس کے فرزند اپنی غریب بہن کی عزت کی خاطر بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا کرتے تھے؟ تھوڑی دیر بعد جب ربیہ نیچے اتر رہی تھی، اس کے دل کا بوجھ اتر چکا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، ربیہ، اجتماعی مصائب کے اس دور میں تیری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اگر تو چاہے تو اپنی موت کو اندلس کی تاریخ کا ایک قابل ذکر واقعہ ضرور بنا سکتی ہے۔ اگر موت ناگزیر ہے تو تجھے بہادری سے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ تجھے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ظلم کے ہاتھ قابل نفرت ہیں، خوفناک نہیں۔ تیرا اور بدر کی زندگی کا مقصد ایک ہے، اور وہ باطل کے خلاف لڑ رہا ہے، اور تو حق کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ قیامت کے دن تو اس کا دامن تھام کر یہ کہہ سکے گی کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ شہر کا کوتوال، فوج کے چند افسر، بشپ اور چند بااثر لوگ مائیکل کی لاش کے گرد کھڑے تھے۔ کوتوال اس سپاہی کو جو اس حادثے کی خبر دینے گیا تھا ڈانٹ ڈپٹ رہا تھا۔ تم بے وقوف ہو، اس مکان سے باہر نکلنے کے کئی راستے ہوں گے، وہ یقیناً قلعے سے نکل چکی ہے۔ تم نے اپنے ساتھیوں سے قلعے کا دروازہ بند کرنے کے لیے بھی کہا، میں پوچھتا ہوں تم نے اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ کوتوال فوج اور پولیس کے دوسرے افسروں کی طرف متوجہ ہوا۔ تم یہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ شہر کی ناکہ بندی کر دو اور مسلمانوں کے گھر کی تلاشیاں شروع کر دو۔ کچھ آدمیوں کو اس محل کی تلاشی لینے کے لیے چھوڑ دو۔ محل کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں، ربیہ نے گیلری کی طرف سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سب دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھی، اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی وقار تھا۔ کوتوال نے کہا، جان مائیکل کو تم نے قتل کیا ہے؟ ہاں، اس آدمی کو جو ہمارے گھر میں شرمناک ارادہ لے کر آیا تھا میں نے قتل کیا ہے۔ اس قتل میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا؟ کوتوال نے پوچھا۔ نہیں۔ میریہ ہانپتی کامتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ربیہ، اینجلا کہاں ہے؟ کہاں گئی؟ اسے کیا ہوا؟ بتاؤ، خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ۔ ربیہ نے کہا، اس لاش کو دیکھ کر اسے بہت صدمہ ہوا، وہ چیخیں مارتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ میں نے اسے اس کے سونے کے کمرے میں ساتھ والی کوٹھڑی میں بند کر دیا تھا، لیکن آپ اسے ابھی یہاں نہ لائیں، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہاں آ کر اسے پھر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے۔ میریہ بھاگتی ہوئی اینجلا کے کمرے میں پہنچی اور اینجلا کہتی ہوئی کوٹھڑی کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اینجلا اندر سے چلائی، ربیہ کہاں ہے؟ خدا کے لیے میرا دروازہ کھولو، اسے میں نے قتل کیا ہے، اسے میں نے قتل کیا ہے، ربیہ بے گناہ ہے۔ میریہ کا ہاتھ کنڈی تک پہنچ کر رک گیا اور اس نے بھاگ کر گیلری کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر دیا۔ دوسری طرف شہر کا کوتوال مجیب کشمکش میں تھا۔ جان مائیکل کا قتل معمولی بات نہیں تھی، لیکن اس کا قاتل ایک اس آدمی کی بیٹی تھی جس پر فرڈیننڈ بہت مہربان تھا۔ عدالت کے فیصلے سے پہلے اس کے لیے گورنر کی لڑکی کو گرفتار کر کے عام قیدیوں کی طرح رکھنا مشکل تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس نے تذبذب سے کام لیا تو نہ صرف عیسائیوں کی رائے عامہ اس کے خلاف ہو جائے گی، بلکہ اندلس کے تمام نائٹ اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ شام کو میریہ کو بگھی پر تنہا دیکھ کر مائیکل نے اسے یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ مجھے شاید ایک ضروری کام کی وجہ سے دیر ہو جائے گی، لیکن میں میریہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میری آمد تک اسے ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کرو۔ اب کوتوال پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ ضروری کام کیا تھا، لیکن وہ ایک شرابی اور بدچلن ہونے کے باوجود ایک نائٹ تھا، اور ربیہ ابو داؤد کی بیٹی ہونے کے باوجود ایک مسلمان لڑکی تھی۔ تاہم اسے ایک بات کا اندیشہ ہوا کہ ابو داؤد اپنی خدمات کے عوض اپنی بیٹی کے خلاف بڑی سے بڑی عدالت کا فیصلہ تبدیل کروا سکے گا۔ کوتوال نے بشپ سے مشورہ لیا تو اس نے کہا، میرے خیال میں جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں دیتی، اس لڑکی کو اسی قلعے کے کسی علیحدہ کمرے میں بند کر دیا جائے، یا کم از کم جب تک نیا گورنر نہیں آتا اس وقت تک اسے عام قیدیوں کے ساتھ نہ رکھا جائے۔ اس دوران میں آپ بادشاہ سلامت سے بھی اس لڑکی کے متعلق ہدایات لے سکیں گے۔ ایک ہفتہ اینجلا شدید بخار میں مبتلا رہی۔ اسے جب کبھی ہوش آتا وہ ربیہ ربیہ کہتی ہوئی اٹھ بیٹھتی، کبھی کبھی وہ جوش میں اپنے کمرے سے بھاگ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی، لیکن چند قدم چلنے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑتی۔ کبھی میریہ کو نوکروں کی مدد سے اسے زبردستی بستر پر لٹانا پڑتا۔
वो बेबसी की हालत में चिल्लाती, मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास जाने दो, माइकल को मैंने कत्ल किया है, वो मेरी वजह से कत्ल हुआ है, वो मेरी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रही है। मेरिया घबरा कर दरवाजे बंद कर लेती। शहर की खवातीन उसकी तीमारदारी के लिए आती, लेकिन मेरिया किसी न किसी बहाने उन्हें एंजेला के कमरे में जाने से रोक देती। मेरिया को ये परेशानी भी थी कि कहीं उन दोनों अबू दाऊद ना आ जाए। उसे इस बात का डर था कि वो एंजेला के लिए रबिया को कुर्बान नहीं होने देगा। एंजेला की निस्बत वो रबिया से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए मेरिया ने उसको इस वाक़े की इत्तला ना भेजी। पहले उसे रबिया की तरफ से भी खतरा था कि कहीं अदालत में वो अपने बयान से फिर ना जाए, लेकिन ये खतरा अब टल चुका था। रबिया अदालत में अपने जुर्म का इकबाल कर चुकी थी। अदालत के नाम अजाबेला का ये हुक्म आ चुका था कि माइकल के कातिल को सख्त सजा दी जाए। माइकल के कत्ल के बाद ईसाइयों ने जोश व खरोश का ये आलम था कि वो उसके जनाजे में शरीक होने से पहले कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार चुके थे। शहर का कोतवाल अशबेलिया के हाकिम आला को लिख चुका था कि अगर इस लड़की को फौरन सजा न दी गई तो शहर में सख्त बदअमनी का खतरा है। फर्डिनेंड को मैदान जंग में इस वाक़े की इत्तला मिली। अगर मकतूल कोई और होता तो शायद वो इस मामले को दबाने की कोशिश करता, लेकिन माइकल उसका नाइट था। वो मलिका का करीबी रिश्तेदार था और मलिका ये सुनने के लिए तैयार न थी कि कातिल कौन है और उसके बाप की खिदमत क्या है। जॉन माइकल बहरहाल एक नाइट था और उसकी कातिल एक मुसलमान लड़की थी। 6 माह कबल ये वाकया रूनुमा होता तो शायद फर्डिनेंड या मलिका अबू दाऊद की दिल आजारी से बचने की कोशिश करते, लेकिन अब उससे काम लिया जा चुका था। अब उसकी अनथक कोशिशों के बायस उंदुलुस के हर शहर में कई मिल्लत फरोश पैदा हो चुके थे। वो सरदार और उलमा जिन्हें अहले गरनाता में इंतशार डालने के लिए अबू दाऊद ने तरबियत देकर भेजा था, अब बराह रास्त फर्डिनेंड से ताल्लुक पैदा कर चुके थे। वो ज्यादा तालीम हासिल करने के लालच में अबू दाऊद की बजाय फर्डिनेंड और मलिका को अपनी कारगुजारी से मुत्तला करते थे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। बादशाह और मलिका को अब ये इत्मीनान था कि उनके पास सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जो अबू दाऊद की जगह ले सकते हैं। वो ये भी जानते थे कि गरनाता की रही सही कुव्वत मुदाफ़ियत कुचलने के लिए उन्हें सिपाहियों की तलवारों की जरूरत है, और अगर माइकल के कातिल को सजा न दी गई तो फौज में बददिली फैल जाएगी, बड़े बड़े नाइट मुखालिफ हो जाएंगे। मलिका ने बादशाह से कहा, आखिर हमारी जंग का मकसद इसके सिवा और क्या है कि मुसलमानों से कलीसा की अजमत का लोहा मनवाया जाए। क्या कलीसा के लिए ये बात बाइसे रुसवाई नहीं कि एक मुसलमान लड़की माइकल जैसे नाइट को कत्ल करे और हम इंतकाम ना ले सकें? अबू दाऊद ने कलीसा से वफादारी का हल्फ उठाया है। वो हमारे सामने कई बार ये कह चुका है कि उसे मुसलमानों से कतन कोई हमदर्दी नहीं। वो सिर्फ इसलिए मुसलमान है कि उसके लिबास में वो मुसलमानों को धोखा दे सके और इस तरह वो कलीसा की बहुत बड़ी खिदमत कर सकता है। अब उसके इम्तिहान का वक्त आ गया है। अगर वो हमें फरेब नहीं देता तो उसे उसकी लड़की के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए जिसने हमारे बेहतरीन सिपाही को कत्ल किया है। वो लड़की मुसलमान है और उसने माइकल को मजहबी जुनून में कत्ल किया है। हमने अबू दाऊद की खिदमत का उसे कोई सिला नहीं दिया। हमने उसे लोशा का गवर्नर बनाया। हमने उसे ये इख्तियार दे रखा है कि वो हमारे खजाने से जितना चाहे खर्च करे। अब वफादारी का तकाजा यह है कि अगर हम इसी मुकदमे के फैसले का इख्तियार दें तो वो भी अपनी बेटी को सजा देने से ना हिचकिचाए। फर्डिनेंड ने कहा, मुझे डर है कि जब वो मेरे पास आएगा मैं अदालत का फैसला तब्दील करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मलिका ने बरहम होकर कहा, तुम बादशाह हो और तुम्हारी मलिका ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक नौकर तुम्हें कलीसा की किसी अदालत का फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दे। मलिका के इसरार पर बादशाह ने नए गवर्नर को यह हिदायत भेजी कि वो मुजरिम को अदालत से सजा दिलवाने में ताखीर न करे। रबिया अदालत के सामने खड़ी थी। कमरे के अंदर और बाहर आदमियों का हुजूम था। पादरियों की ज्यूरी बिशप को अपना फैसला दे चुकी थी। रबिया अपने जुर्म का इकबाल कर चुकी थी। कोतवाल और माइकल के नौकरों की शहादत के बाद अदालत ने किसी और गवाही की जरूरत महसूस न की। 2 दिन कबल रबिया ने अदालत के सामने जो बयान दिया था, इससे वो अपने आप को बदतरीन सजा की मुस्तहिक साबित कर चुकी थी। उसने अदालत का मजाक उड़ाया था। उसने कलीसा की तौहीन की थी। उसने कहा था, मैं इस अदालत को तस्लीम नहीं करती जो एक शराबी और बदमाश को ये इजाजत तो देती है
कि वो लोगों के घरों में घुसकर मनमानी करे, लेकिन एक बेकस लड़की को अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए हाथ उठाने की इजाजत नहीं देती। तुम उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हारा ये नाइट लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ा करता था, जब मासूम और बेकस लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें मदद के लिए पुकारा करती थी, जब वो कहा करती थी अदलो इंसाफ के इजारादारों, आओ हमारी इस्मत लुट रही है, हमें बचाओ। तुम्हें मुझ पर मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं थी, तुम मुझे मुकदमा चलाए बगैर भी तो सजा दे सकते थे। कलीसा की अजमत का लोहा मनवाने के लिए तुम मुझ जैसी सैकड़ों लड़कियों को मुकदमा चलाए बगैर मौत के घाट उतार चुके हो। तुम्हारा दामन बेगुनाहों के खून से तर है, मेरे खून के चंद छींटे उसकी बदनुमाई में इजाफा नहीं कर सकते। तुम इंसाफ नहीं कर सकते और मैं तुमसे रहम की भीख मांगना इंसानियत की तौहीन समझती हूँ। तुमने अब तक मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने उसे कत्ल क्यों किया, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि वो किस इरादे से मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। तुम्हारे लिए फकत ये जानना काफी है कि मैंने उसे कत्ल किया है। एक मुसलमान लड़की ने अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए तुम्हारे एक नाइट को कत्ल किया है। तुम ये समझते हो कि उस दरिंदे की मौत के बाद तुम्हारे कलीसा का एक सुतून गिर चुका है। तुम मजबूर हो कि तुम मुझे सजा दो। मेरे साथ इंसाफ करना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम उंदलुस में कलीसा की नई इमारत के मेमार हो। तुमने इसकी बुनियाद बेगुनाहों के खून और हड्डियों पर रखी है। मेरी मौत का फतवा देने के लिए तुम सिर्फ ये जानना काफी समझते हो कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की है। मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए मेरा खून और मेरी हड्डियां कलीसा की इमारत की तामीर के काम में लाई जा सकती हैं। मैंने सिर्फ एक माइकल को कत्ल किया है, लेकिन सब जान माइकल हो। वो शराब में बदमस्त होकर बेबस मुसलमानों को मौत के घाट उतारता था और तुम इंसाफ की कुर्सियों पर बैठकर बेगुनाहों की मौत के फतवे देते हो। वो इंसानियत का मुंह नोचता था, तुम हक व सदाकत की आवाज का गला काटते हो। 2 दिन पहले ये बयान देने के बाद आज रबिया अपने मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अदालत में खड़ी थी। लोशा का बिशप जॉन लोकस इस मुकदमे के बड़े जज की हैसियत में नए गवर्नर डॉन लुई का वो फैसला पढ़ने के लिए तैयार न था जिस पर बाकी पादरी मुत्तफिक हो चुके थे। उसका फैसला ये था कि लड़की को जिला वतन कर दिया जाए। उसने जॉन माइकल पर भी जुर्म आयद करने की कोशिश की थी। गवर्नरों और पादरियों का यह ख्याल था कि जॉन लूकस पर रबिया ने जादू कर दिया है, इसलिए फैसले के दिन बड़े जज की कुर्सी पर एक और पादरी रौनक अफरोज था। अदालत के अंदर और बाहर जो लोग जमा थे उन्हें मालूम था कि इस मुकदमे का फैसला क्या होगा। रबिया कलीसा की अदालत की तौहीन कर चुकी थी। उसने कलीसा के एक सिपाही को कातिल किया था। बाज लोगों को बिशप लूकस की गैर हाजिरी की वजह मालूम हो चुकी थी और वो रबिया को एक खतरनाक जादूगरनी समझते थे। लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, उसे आहनी शकंजे में कसा जाएगा, उसे जिंदा जलाया जाएगा। लोगों को खामोशी का हुक्म देने के बाद जज ने अपना फैसला पढ़कर सुनाया। हाजिरीन रबिया की तरफ देख रहे थे। उसकी मौत का हुक्म सादिर हो चुका था, लेकिन वो खामोश खड़ी थी। जब जज ने यह कहा कि मुलजिमा कलीसा और अदालत की तौहीन के बाद सख्त से सख्त सजा की मुस्तहिक थी, लेकिन उसके बाप की खिदमत का लिहाज करते हुए अदालत उसे जिंदा जलाने की बजाय उसके कत्ल का हुक्म सादिर करती है। एक नौजवान लड़की हुजूम को चीरती हुई आगे बढ़ी और रबिया के करीब पहुंचकर चिल्लाई, ठहरो, इंसाफ और इंसानियत का खून न करो, जॉन माइकल को मैंने कत्ल किया है। अदालत में सन्नाटा छा गया। रबिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये एंजेला थी। जज, पादरी और हाजिरीन अदालत थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ गए। एंजेला अपने बगल में एक छोटी सी गठड़ी दबाए हुए थी। रबिया ने जज से मुखातिब होकर कहा, आप परेशान ना हो, ये मेरी सौतेली बहन है, इसके दिमाग पर इन वाकयात का बहुत असर पड़ा है। एंजेला ने एक कदम बढ़ते हुए कहा, यह गलत है, यह झूठ है। रबिया ने मेरी जान बचाने के लिए यह सब कुछ किया है। ये बेकसूर है। माइकल को मैंने कत्ल किया है, उसे कत्ल करना मेरा फर्ज था। जज ने सवाल किया, तुम आज तक कहाँ थी? एंजेला ने जवाब दिया, माइकल के कत्ल के बाद रबिया ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। इसके बाद चंद दिन बेहोश रही। मेरी माँ ने मेरे कमरे पर पहरा बिठा रखा था। मेरी बहन की तरह वो भी मेरी जान बचाना चाहती थी। जज ने कहा, तुम अब भी बीमार नजर आती हो। तुम्हारा बयान लेने से पहले अदालत के लिए तुम्हारी दिमागी हालत का इम्तिहान लेना जरूरी है। एंजेला ने कहा, मेरे दिमाग पर सिर्फ ये बोझ है कि मेरी बेगुनाह बहन मेरे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे रही है। अब ये बोझ उतर चुका है। अदालत को सबूत की जरूरत है। सबूत? ये देखिए।
اینجلا نے آگے بڑھ کر کپڑے کی چھوٹی سی گٹھڑی جج کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، اسے غور سے دیکھو، یہ وہ لباس ہے جو میں اس رات پہنے ہوئے تھی۔ اسے تمہارے بہادر نائٹ نے تار تار کیا تھا۔ لباس اس بات کی گواہی دے گا کہ اس رات قتل ہونے سے پہلے کلیسا کے بہادر سپاہی نے کس کے دامن پر ہاتھ ڈالا تھا۔ عدالت میں پھر ایک بار سناٹا چھا گیا۔ میریا ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور آگے بڑھ کر اینجلا کے ساتھ لپٹ گئی۔ اینجلا میری بیٹی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، چلو گھر۔ میریا یہ کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جج نے کہا، ٹھہرو، ہم چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ اینجلا نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میریا نے ملتجی نگاہوں سے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ بیمار ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے حواس ٹھیک نہیں ہیں۔ جج نے گٹھڑی کھول کر میریا کو پھٹے ہوئے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا، تم پہچانتی ہو یہ کس کا لباس ہے؟ میریا جواب دینے کی بجائے اینجلا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اینجلا نے کہا، امی خاموش کیوں ہو؟ تم نے خود میرے لیے یہ لباس خریدا تھا، تمہیں سب واقعات کا علم ہے۔ تم جانتی ہو کہ وہ میری تلاش میں آیا تھا اور یہ اس کا دوسرا حملہ تھا۔ پہلی بار جب تم نے اسے دعوت دی تھی، اس نے تمہارے سامنے میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ استلا کا بشپ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اس کے سر پر پھولدان مار کر اپنی جان بچائی تھی۔ تمہارے پاس وہ خط ہے جس میں اس نے اپنی حرکت پر ندامت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے گھر سے دور ہونے پر اپنے ذلیل مقاصد کی تکمیل کے لیے تمہیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ گھر سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تم گھر آنا چاہتی تھی لیکن کوتوال نے تمہیں روکے رکھا۔ پھر بھی اینجلا نے جج کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، میری ماں کی محبت شاید اسے حق گوئی کی اجازت نہ دے، لیکن بشپ لوکس اس بات کی گواہی دے گا کہ میرے متعلق مائیکل کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے بشپ لوکس کی موجودگی میں اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تھا اور وہ مجھ سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ میریا نے انتہائی بے بسی کی حالت میں جج کی طرف دیکھا اور کہا، میری لڑکی بے قصور ہے، اس پر ربیہ کے جادو کا اثر ہے۔ اس نے میری بیٹی کو مذہب سے گمراہ کیا ہے۔ ربیہ کے جادو کا یہ اثر ہے کہ میری بیٹی چھپ چھپ کر قرآن اور نمازیں پڑھتی ہے۔ میں مائیکل کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ربیہ نے اسے بہکایا۔ ربیہ اپنے جادو کے زور سے اس سے جو چاہتی ہے کرواتی ہے۔ اینجلا معصوم ہے، اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہ سب ربیہ کے جادو کا اثر ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بشپ لوکس پر بھی کہیں ربیہ کے جادو کا اثر نہ ہو۔ جس دن سے مائیکل قتل ہوا ہے میری بیٹی جنون کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہ دروازے توڑ کر باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ لباس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے جنون کی حالت میں تار تار کیا ہے۔ اینجلا نے حقارت کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر جج کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، میری بہن میرا جرم اپنے سر لے چکی ہے۔ میرے متعلق اگر اس کی نیت بری ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتی، لیکن میری ماں اس کے ایثار سے متاثر ہونے کی بجائے صرف میری جان بچانے کے لیے حقیقت کے چہرے پر نقاب ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری ماں کا خیال ہے کہ ربیہ چونکہ مسلمان ہے اس لیے عدالت اس کے متعلق ہر غلط گمان، ہر بات مان لے گی۔ اسے یقین ہے کہ ایک مسلمان لڑکی پر اگر کوئی اور جرم عائد نہ ہوتا تو اسے جادوگرنی ثابت کرنا بہت آسان ہے، لیکن میں اس عدالت میں اعلان کرتی ہوں کہ اپنی سوتیلی بہن کی طرح میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ اگر اسلام ایک جادو ہے تو مجھ پر اس جادو کا اثر ہو چکا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس جادو کا اثر زائل نہیں کر سکتی۔ مجھے اگر کوئی افسوس ہے تو اس بات کا کہ میں نے اس سے قبل چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ میری بزدلی تھی، لیکن اب میں زندگی اور موت کے مفہوم سے آشنا ہو چکی ہوں۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ اگر مسلمان ہونے کی کوئی سزا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں تک مائیکل کے قتل کا سوال ہے یہ کوئی جرم نہیں۔ وہ ایک وحشی تھا، وہ ایک بدماش تھا۔ یہ عدالت اس کے متعلق اس لیے پریشان ہے کہ وہ ملکہ کا رشتہ دار ہے۔ کاش ملکہ کو یہ معلوم ہوتا کہ دنیا کی ہر عورت، بالخصوص وہ عورت جو کلمہ توحید پڑھ چکی ہو، اپنی عصمت کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے۔ کلیسا کی عدالت کو اس بات کا افسوس ہے کہ لوگوں کے دلوں پر کلیسا کی ہیبت بٹھانے والا ایک ہاتھ کٹ گیا، لیکن کاش وہ ہاتھ جنہوں نے میرا لباس تار تار کیا تھا کبھی کلیسا کے علم برداروں کی بہو بیٹیوں کی طرف بھی بڑھے ہوتے۔ جج پادریوں اور حاضرین عدالت کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ جج نے گرج کر کہا، گستاخ لڑکی زبان بند کرو، لیکن اینجلا کی آواز بلند ہوتی گئی۔ بخار کی صورت میں اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ شہر کا گورنر ڈان لوئی، جسے اس مقدمے میں ایک نئی پیچیدگی کی اطلاع مل چکی تھی، عدالت کے دروازے میں کھڑا اینجلا کی تقریر سن رہا تھا۔ اینجلا کلیسا کے عدل و انصاف کا مذاق اڑا رہی تھی۔
وہ یہاں تک کہہ چکی تھی کہ تم غریبوں اور نہتوں پر ظلم کرتے ہو لیکن طاقتور کے سامنے بھیڑ بن جاتے ہو۔